नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो बंधु माने आपण मानकु आजिर एई ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर एई ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही मकर संक्रांति को ग्रह मानकर चलन रे एक एपरी परिवर्तन हेबा पई जाउछि जहा फल आपणकर राशि रे गोटे बड़ बड़ परिवर्तन मान हेबा पई जाउछि। तेणु अनेक ग्रह आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करने को जाउछंती। तो मकर संक्रांति दिन सूर्य आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तेबे कुंडली रे अष्टम भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। तो अनेक क्षेत्र रे आपण को सतर्कतार अनेक आवश्यकता रही। आपण को किछि प्रतिकारर आवश्यकता रही। तो बंधु माने एही मकर संक्रांति परठारु आपण को केउं क्षेत्र रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं केउं क्षेत्र रे आपण को अशुभ फल प्राप्ति हेबो बा सतर्कतार आवश्यकता रही से विषय रे जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि एवं मिथुन राशि राशियाधिपति हेउचंती बुध। तेबे एही मकर संक्रांति दिन बुध आपणकर अष्टम भाव रे प्रवेश करिवे। तो बुध जेहेतु आपणकर प्रथम भावर अधिपति अटंती तेणु आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। आपणकर त्वचा संबंधित किछिटा समस्या देखा देई पारे। आपणकर स्किन रिलेटेड किछिटा इश्यू देखा देई पारे। आपणकर एलर्जी इन्फेक्शन भली समस्या किछिटा देखा देई पारे। आपणकर माइंड को नेगेटिव थ्रस्ट आसी पारे। आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। आपणकर इंडाइजेशन भली समस्या देखा देई पारे। आपणको आपणकर खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। आपण जेते पारिबे बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु एवं आपण घरर खाद्य अर्थात हेल्दी फूड खाइबा पई चेष्टा करंतु। जंक फूड फास्ट फूड ऑयल फूड ठारू आपण दूरेई रुहंतु। तो विद्यार्थी मानकर कथा जदि हेबा तेबे एही मकर संक्रांति पर ठारू विद्यार्थी मानकु निजर शिक्षा क्षेत्र रे टिके स्ट्रगल करने को पड़ी पारे। शुक्र अष्टम भाव रे प्रवेश करिवे किंतु निजर मित्र राशि रे प्रवेश करिवे। तेणु आपण जेतेबेले कोनोसी डिसीजन नेबे बा किछि भी स्टेप नेबे तेबे प्रथमे आपण किछि समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो किंतु आपणकर कार्य किंतु सफल हेबो। किंतु आपणकू टिके अधिक परिश्रम करबाकू पड़िबो। आपणकू जेउठारू अधिक आवश्यक टिके अधिक परिश्रम करबाकू पड़िबो। जदि एही समय रे आपण किछि एडमिशन नेबा पई चाहुचंती किंबा फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुचंती तेबे सेथिरे मध्य आपणकर टिके समस्या देखा देई पारे। तेबे एही मकर संक्रांति परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि तेबे सेथि पई आपणकू अधिक परिश्रम करबाकू पड़ी पारे नचेत आपणकू सेतेटा शुभ फल मिली पारिबो नाही। तो प्रेम जीवनर कथा हेबा जदि आपणकर प्रेम जीवन ठीक ठाक रहिबो। कारण बुध एवं शुक्र जे कि प्रथम भाव पंचम भाव एवं प्रेम भावर अधिपति अटंती दुई जन आपणकर कुंडलीर अष्टम भाव रे गोचर करिवे। अष्टम भावटी शुभ नहेले मध्य बुध शुक्र जेहेतु एकत्र रहिबे तो जहाँ सबू खराब प्रभाव आसिले मध्य से सबू आपणकर दूर होइजिबो। आपणकर मध्यरे जदि मिसअंडरस्टैंडिंग हुए मिस कम्युनिकेशन हुए तेबे भी आपणक मध्यरे सबु किछि ठीक ठाक होइजिबो। आपण परस्परर भूल को बुझी पारिबे एवं आपणक मध्यरे कनेक्शन स्ट्रांग रहिबो। आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। कारण आपणकर वैवाहिक जीवनर अधिपति देवगुरु बृहस्पति
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବା ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଭଲ ରହୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପଛକୁ ନ ଆସି ଆପଣ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ କାମ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବେ, ନିଜର କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ସେତେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେବ। ତେବେ ଆପଣ କାମକୁ ନ ଡରି ଆପଣ କାମକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେବୁଲ ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଭରେଜ ରହିବ। ଯେହେତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ରହିପାରନ୍ତି।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କଳା କାଉ କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ସୁକୁସୁମିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।